Yeah, hi, all, good evening. Am I audible? Can you please confirm through chat? Good evening, everyone. Thanks for joining. Okay, in previous session we discussed about what is AWS. Okay, what is AWS? Yes, Ravindra, thank you. Good evening. Good evening, all. Okay, fine. See, day one we discussed about AWS fundamentals and terms AWS కి సంబంధించినటువంటి టర్మ్స్ మనం కొన్ని అర్థం చేసుకున్నాం. All right. Next, in day two, we discussed about what is global infrastructure yesterday session. Okay, infrastructure as a code, platform as a యాస్ అంటే ఏంటి, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్, సాస్ అంటే ఏంటి, ప్యాస్ అంటే ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ వీ డిస్కస్డ్. ఓకే, గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ రీజియన్స్. ఓకే, ఎనివే అప్కమింగ్ సెషన్స్లో కూడా ఈ టర్మ్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఆల్సో. When we are creating an EC2 instance, at that time you will understand again these regions and availability zones. Okay, everyone have AWS account. Okay, today we will try to understand AWS account creation, then how to set up the multi-factor authentication to secure our account. Okay. Oh, most of them have AWS accounts. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై ఇట్. ఎక్కడన్నా మధ్యలో ఐ థింక్ నా డీటెయిల్స్ అన్ని ఆల్రెడీ వేరే అకౌంట్ ద్వారా క్రియేట్ చేసి ఉంటాను. లెట్ మీ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ. AWS అకౌంట్ క్రియేషన్. లెట్ సి what type of options it will ask. Let me give the root user email they are asking for to log in, create an account, sign into, sorry, it is an existing account signing. I don't want to sign into existing account. Let me sign out. Let me try to create a new account. Create an account. Okay, here it is asking about root user mail ID. It is asking the root user mail ID. Let me give one mail ID. For example, freshers kk@gmail.com. Let me give this mail ID. Account name, for example, KK DevOps AWS. This is account name. Okay. Verification code. Okay, might I received the verification code? Let me check it. Verification code. 1 second, I'm checking my mail ID. Freshers KK. Yes. Okay, 783759. 783759. Yes, we are creating account. It is asking for the password. Let me give my password, root password. Let me give. Please try to use one uppercase, one lowercase, like that. Okay, total 5 steps you need to create. Okay, fine. Guys, always go with free tier. Okay, you will get up to $200. Up to $200. ఫస్ట్ మనకి $100 అసైన్ అవుతుంది. సర్వీసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యే కొద్ది డాలర్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. $20 EC2 అయితే $20 యాడ్ అవుతాయి. అలానే బడ్జెట్ సెటప్ అప్పుడు $20 యాడ్ అవుతాయి. అప్ టు $200 వస్తాయి మనకి. ఓకే, ఫ్రీ టైర్లోనే ఆల్మోస్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తానికి ట్రై చేయండి AWS అంతా. లెట్ మీ చూస్ ఏ ప్లాన్. లేటర్ ఆల్సో యూ కెన్ అప్గ్రేడ్ ఇట్. Later also we can upgrade, no problem. It is asking full name. It is asking full name. Okay, let me type. This is my name. Okay, let me select 91. Let me give my phone number. I think they have ఈ రికార్డ్స్ వాళ్ళ కాడగానే ఉంటే దే ఆర్ నాట్ అలౌవింగ్. లెట్ మీ ట్రై. Okay, then address they are asking. Let me give any address. Okay, this address is fine. Yes, I read the terms and conditions. Let me continue. Maximum limit we exceeded. What I can do? Let me remove this. This is fine. Let me submit. Yes, ఇక్కడ మనకి this is another option, guys. Directly better to go with UPI, guys.
మీ దగ్గర క్రెడిట్ కార్డు కానీ డెబిట్ కార్డు కానీ లేకపోతే దట్టు ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి. ఓకే. క్రెడిట్ కార్డ్ గానీ, డెబిట్ కార్డ్ గానీ ఉంటే సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయండి. ఏది డెబిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇచ్చిన తర్వాత అడ్రెస్ ప్రూఫ్ అడుగుతాడు. డూ యూ హ్యావ్ పాన్ అని. నో అని సెలెక్ట్ చేసినా నో ప్రాబ్లమ్. లేటర్ వీ విల్ ప్రొవైడ్. చూడండి ఆటో పే ఎనేబుల్ చేయండి. ఎప్పుడు ఆటో పే ఎనేబుల్ చేస్తే మనకి ఆటోమేటిక్‌గా కట్ అవుద్ది. 15,000 ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ లిమిట్ సెట్ అవుతది. దీని మీనింగు మనకి పేమెంట్ కట్ అవుతదని గాదు. దాని మీనింగు ఇమ్మీడియేట్‌గా పేమెంట్ కట్ అవుతదని గాదు. నువ్వు ఎక్కడన్నా పెయిడ్ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసినప్పుడు నువ్వు అమౌంట్ గాని పే చేయకపోతే ఆటోమేటిక్‌గా మనకి పేమెంట్ కట్ అయిపోద్ది. ఆటోమేటిక్‌గా కట్ అవుద్ది. ఓకే. అలా కాకుండా మనం ఆటో పే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత డిసేబుల్ చేసినా నో ప్రాబ్లమ్. లెట్ మీ ఎంటర్ మై యూపీఐ 8639380177@YBL. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ మై యూపీఐ ఐడి. యూపీఐ ఐడి సేమ్ అడ్రస్ యాజ్ ఎ బిల్లింగ్ అడ్రస్. ఇనిషియల్‌గా ఒక రూ. 2 కట్ అవుతాయి. రూ. 2 కట్ అవుతాయి. ఆ రూ. 2 మళ్ళీ రీఫండ్ అవుతాయి. గైస్ అకౌంట్ అంతా క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆటో పే డిసేబుల్ చేసుకోండి. బిల్ కానీ జనరేట్ అయితే ఆటోమేటిక్‌గా కట్ అవుతది. అంటిల్ మీరు ఎనేబుల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ పేమెంట్. ఓకే. యూజ్ ద ప్రిఫర్డ్ యూపీఐ టు సెటప్ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్స్. యూ కెన్ క్యాన్సిల్ అట్ ఎనీ టైమ్. ఓకే. లెట్ మీ కంటిన్యూ. Yes, it is initiating the request. Might I received the request? Yes, I received. Set auto pay. I am doing in mobile, guys. Let me activate this. One second, I am doing in my mobile. Let them create. One second, guys. It is loading only. Bank side issue might be. I received notification through UPI. But let me go to notifications. Let me open the link. One second, guys. But that notification is gone. Let me pay it. గైస్ 15,000 మన అకౌంట్లోంచి కట్ కాదు. జస్ట్ ఆటో పే ఎనేబుల్ చేసుకుంటున్నా మొబైల్లో. ఎస్ ఐఎమ్ ఎనేబులింగ్. ఎస్ ఐ ఎనేబుల్డ్ ఆల్సో ఆటో పే సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ మై మొబైల్. బట్ హియర్ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ గైస్. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ డోంట్ రిఫ్రెష్ ద పేజ్. వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఎస్ ఆటోమేటిక్గా కొంచెంసేపు వెయిట్ చేశారంటే మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తుంది. క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. హియర్ సైన్ ఇన్ కన్ఫర్మ్ యువర్ ఐడెంటిటీ. Okay, let me select. This is for personal use only. Ownership I am using for individual. Okay. They are asking about PAN card, voter ID, driving license and all. Okay. Let me give my date of birth. Certificate date of birth. This is okay. 6/15. Okay. Name on the card is this one. Let me give my PAN number. Guys, just I am passing the screen here. పాన్ నెంబరు అలానే ఆ పాను అప్లోడ్ అడుగుతున్నాడు. జస్ట్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ద స్క్రీన్ హియర్. ఓకే లెట్ మీ గివ్.
Let me download the PAN. Guys, just I passed the screen. I'm giving my details. Let me enter. Hmm, Let me go to my drive. Personal. Here we have PAN, right? One second, guys. Prashant. I am uploading my document. It's downloaded. What I need to do, let me upload it. I am entering my PAN details. Just I pass the screen. Yes. Go to next step. ఎస్ నవ్ ఐ వెరిఫైడ్ గైస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ కొట్టాను పాన్ అప్లోడ్ చేశాను పాన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి పాన్ అప్లోడ్ చేశాను లెట్ మీ సెండ్ ఏ నోటిఫికేషన్ టు మై మొబైల్ నెంబర్ ఓకే వాట్ ఈస్ దిస్ కోడ్ ఎంఆర్ B2Y6 B2Y6 లెట్ మీ సబ్మిట్ ఇట్ వెరిఫికేషన్ కోడ్ just now I got it 6003 fourth step we are doing now yes fourth step also done it is setting our AWS account let them set up yes now I think it is set up let me go and click on sign in I think sometimes it will take 24 hours time guys sometimes yes now I can able to log in are you able to see my account is ready are you upside sorry they are giving exploring okay are you able to see my account to KK DevOps AWS account is ready how many credits we got now సిమిలర్గా మీరు యూపీఐ ద్వారా క్రియేట్ చేసుకోండి ఓకే ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ కొన్ని డేస్ తర్వాత మీరు డిసేబుల్ చేసుకోండి లేకపోతే 15,000 వరకు బిల్లు జనరేట్ అయిందనంటే ఆటోమేటిక్గా కట్ అయిపోద్ది తర్వాత టికెట్ రేస్ చేసి చాలా ప్రాబ్లం మనకి ఇనిషియల్గా 6 మంత్స్ గైస్ అంటే 6 మంత్స్ అంటే 182 డేస్ మనకి అకౌంట్ ఫ్రీ అకౌంట్ ఇస్తాడు ఓకే నా ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దిస్ పార్ట్ ఓకే లెట్ మీ ఓకే ఫైన్ ఎనీవే here it is created right see now I am discussing about AWS account creation and MFA setup ఓకే ఇక్కడ ఇన్కాగ్నిటో మోడ్లో నేను అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ అకౌంట్ లాగిన్ అయ్యాను చూడండి కేకే డెవాప్స్ AWS అకౌంట్ క్రియేట్ అయింది 182 డేస్ వరకు మనం ఫ్రీగా యూస్ చేయొచ్చు ఇంతకుముందు మనకి 1 ఇయర్ ఉండేది ప్రజెంట్ 6 మంత్స్కి రెడ్యూస్ చేశాడు దట్ టు $100 ఇనిషియల్గా ఇస్తాడు యూ కెన్ గో అప్ టు $200 మనం సర్వీసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యే కొంది స్లోగా వాళ్ళు మనకి యాక్సెస్ ఇస్తారు ఓకే హియర్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద రీజన్స్ గైస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ముంబై రీజన్ ఎస్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద ముంబై రీజియన్లో మన రీసోర్సెస్ అన్నీ కనబడతాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ సైన్ అవుట్ ఓకే ఈ పేజే కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను వేరే వేరే ఇక్కడ బ్రౌజర్ నుంచి లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఓకే ఇక్కడ ఈ బ్రౌజర్ నుంచి లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సైన్ ఇన్ అని క్లిక్ చేశారంటే ఇఫ్ యూ గో టు హియర్ ఓకే కన్సోల్ సైన్ ఇన్లోకి వెళ్తే మనం ఓకే సారీ దిస్ ఇస్ సైన్ ఓకే అక్కడే సైన్ అప్ దగ్గరైనా కానీ మనకి అకౌంట్ పేజ్ ఉంటుంది క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్ టు సైన్ ఇన్ ఇక్కడ మనం ఏం ఎంటర్ చేస్తున్నాం హియర్ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు గైస్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు ఫస్ట్ వచ్చేసి రూట్ అకౌంట్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రూట్ అకౌంట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఐడెంటిటీ ఐఏఎం అకౌంట్ మనకి రియల్గా వర్కింగ్లో మీకు ఐఏఎం అకౌంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ అలియాస్ నేమ్ రూట్ ఐఏఎం యూజర్ డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నాడు లెట్ మీ సైన్ ఇన్ యాజ్ ఏ రూట్ యూజర్ లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ రూట్ యూజర్
Here you need to pass the root user mail ID. What is that? Freshers kk@gmail.com. This is my mail ID. Only mail ID. Then it is asking some security human CSWFPY. Okay, let me type. It is asking password. Let me enter password. Okay, I entered my password. Click on sign in. Yes, it is asking for verification code. I think my mail I will receive. Let me open the mail. No reply identity 551 693 947 693 947. గైస్ ఇక్కడ ఎక్కడ మనం మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేయలేదు. చూడండి, విత్ ఇన్ 35 daysలో నువ్వు ఎంఎఫ్ఐ ఎనేబుల్ చేయాలి. ఫస్ట్ టైం మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఇలా వస్తుంది. విత్ ఇన్ 35 daysలో మీరు ఎంఎఫ్ఐని ఎనేబుల్ చేయాలా. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్. యాజ్ ఆఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఎనేబుల్ ఇట్ నౌ ఓన్లీ. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్. స్కిప్ చేసిన తర్వాత అకౌంట్లోకి లాగిన్ అయిపోతాం. ఓకే, ఇక్కడ ముంబై రీచాను. ఓకే, ఇక్కడ దిస్ ఇస్ మై అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ప్రజెంట్ మనకి $100 ఉన్నాయి. $100 వరకు ఫ్రీ టైర్గా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి సర్వీసెస్ ఏవైతే ఫ్రీగా ఉంటాయో అవి యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ ద అప్గ్రేడ్ అదర్ దాన్ దట్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి సర్వీసెస్ కాకుండా కొంచెం హై కాన్ఫిగరేషన్ సర్వీసెస్ చేయాలనంటే యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ అప్గ్రేడ్ ప్లాన్. ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో కూడా మనం అప్గ్రేడ్ చేస్తుంటాం. అప్గ్రేడ్ ప్లాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే అప్గ్రేడ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై అకౌంట్ ఐడి, దిస్ ఈజ్ మై అకౌంట్ నేమ్, దిస్ ఈజ్ రూట్ అకౌంట్. నో వన్ విల్ గెట్ ద రూట్ అకౌంట్ యాక్సెస్ గైస్. ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ వాళ్ళకి మాత్రమే కంట్రోల్ ఉంటుంది, టోటల్ కంట్రోల్. ఎవరైతే టెక్ లీడ్ హై లెవెల్లో పనిచేస్తారో వాళ్ళు రూట్ అకౌంట్ ఉంటుంది. వాళ్ళు వర్క్ చేసేది కూడా ఐఏఎం అడ్మిన్ యాక్సెస్తో వర్క్ చేస్తుంటారు. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ బిల్లింగ్ అండ్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ అబ్జర్వ్ హియర్ వీ హ్యావ్ బిల్లింగ్ అండ్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. సి, బిల్లింగ్ అండ్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్గ్రేడ్ యూ కెన్ అప్గ్రేడ్ ఇట్. అప్గ్రేడ్ చేస్తే ఏమవుద్ది, ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ ప్లాన్స్ హ్యావ్ లిమిటెడ్ యాక్సెస్. బట్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అప్గ్రేడ్ ఆ లిమిటేషన్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఫర్ ద అప్గ్రేడ్. బట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సైన్ అపింగ్ ఇన్ AWS. దిస్ పేజ్ రీడైరెక్ట్ టు పేజింగ్ ఈదర్ నాట్ ఫినిష్డ్ ద రిజిస్టరింగ్ ఆన్ యువర్ అకౌంట్ కరెంట్లీ ఫ్రీ ప్లాన్. పర్మిషన్ లేదు అంటున్నాడు. ఇట్ మే టేక్ అప్ టు 24 hours టు యాక్టివేట్ దిస్ కంప్లీట్ అకౌంట్ గైస్. ఇప్పుడే క్రియేట్ చేశాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్. లెట్ మీ గో టు EC2. ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ వాట్. ఎందుకంటే నేను ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి పాన్ కార్డు, నేను ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి యూపీఐ ఇన్ఫర్మేషన్, నా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్ని వ్యాలిడేట్ అయిన తర్వాత ఇట్ మే టేక్ అప్ టు 24 hours ఫుల్లీ యాక్టివేట్. ఇది ఫుల్గా యాక్టివేట్ అవ్వడానికి మనకి 24 hours టైం పడుతుంది. ఓకే, వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ అకౌంట్ ఐ హ్యావ్ అనదర్ అకౌంట్. లెట్ మీ గో అండ్ సైన్ అప్. సైన్ ఇన్. ఓకే, లెట్ మీ లాగౌట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇది ఇమీడియట్గా యాక్టివేట్ అవ్వలేదు. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ టు మై ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్. Okay, let me go with root account only. I have another root account. Okay, let me log in as my root account. It is asking WRC6SD. Okay, it is asking password. 1 second. ఇలా మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అకౌంట్. పాస్వర్డ్ ఈస్ okay, fine. Oh, already enabled MFA also. Authentication, multi-factor authentication. 277691. ఓకే, ఇలా ఎంఎఫ్ఐ అడగడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఈ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ప్రజెంట్ ఇక్కడ మీకు సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్ అని ఉంటుంది. మీ అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేస్తే సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్ అని ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్కి వెళ్ళారనంటే ఇక్కడ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఉంటుంది గైస్. ప్రీవియస్గా నేను ఎనేబుల్ చేశాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. సి, మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. ఇక్కడ మీకు ఎంటీ ఉంటుంది. ఎటువంటి యాప్ మ్యాప్ అయి ఉండదు. ఓకే, యాడ్ MFA. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై టు డిలీట్ దిస్.
లెట్ మీ ట్రై టు రిమూవ్ దిస్. ఓకే, లెట్ మీ అసైన్ ఎంఎఫ్ఏ. ఇలా ఉంటుంది మీకు ఎంటీ. ఇందాక మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్, వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్? రూట్ అకౌంట్ అనేది హై కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎవరికైనా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ కానీ తెలిస్తే మన అకౌంట్ని టర్మినేట్ చేసేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే టర్మినేట్ కాదు, అకౌంట్లో రీసోర్సెస్ అనవసరంగా ప్రొవిజన్ చేయొచ్చు, బిల్లింగ్ కాస్ట్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, అటువంటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి సెక్యూరిటీ కోసం. ఓకే, సెకండ్ లేయర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. ఫస్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి యూజర్ నేమ్, మెయిల్ ఐడి, పాస్వర్డ్ కొట్టిన సెకండ్ లెవెల్లో ఎంఎఫ్ఏ కోడ్ కూడా కొట్టాలి. లెట్ మీ అసైన్ ఎన్ ఎంఎఫ్ఏ. ఓకే, డివైస్ నేమ్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, మై ఫోన్. ఐఎమ్ గివింగ్ డివైస్ నేమ్ ఈస్ మై ఫోన్. ఓకే, పాస్వర్డ్ లేదా అథెంటికేటర్ యాప్, బెటర్ టు గో విత్ అథెంటికేటర్ యాప్ సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ మీరు ఏ యాప్ అయినా వేసుకోవచ్చు గైస్. షో ద క్యూఆర్ కోడ్, క్లిక్ ఆన్ దిస్. హియర్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఎనీ యాప్. చూడండి, గూగుల్ అథెంటికేటర్ కానీ, డ్యూ మొబైల్ కానీ, ఓకే, ఆతి అప్లికేషన్ కానీ, ఇలా ఏ యాప్ అయినా బెటర్ టు గో విత్ గూగుల్ అథెంటికేటర్ అని ఉంటుంది ప్లే స్టోర్లో. ఆ యాప్ని వేసుకోండి. ఆ యాప్ని వేసిన తర్వాత, ఆ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, లెట్ మీ స్కాన్ దిస్. ఆ యాప్ గూగుల్ అథెంటికేటర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఆ యాప్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ యాప్ డౌన్ రైట్ సైడ్లో ప్లస్ సింబల్ ఉంటుంది. ఆ ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేస్తే స్కాన్ క్యూఆర్ కోడ్ అని వస్తుంది ఫోన్లో. దాన్ని ఇక్కడ నేను స్కాన్ చేస్తున్నాను. ఎస్, ఐ స్కాన్ ఇట్. ఓకే, స్కాన్ చేశాను. అప్పుడు నాకు ఇక్కడ కోడ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ టైం కోడ్ డిస్ప్లే అవుతుంది 420762. వెయిట్ చేయండి, ఒక 30 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయండి, మళ్ళీ సెకండ్ కోడ్ వస్తుంది. అలానే వెయిట్ చేస్తే ఒక 30 సెకండ్స్ మళ్ళీ సెకండ్ కోడ్ వస్తుంది. See, again I am getting the second code. Wait for some time. Okay, yes, I got 110259. This is my second code. Let me add MFA. డివైస్ యాడ్ అయిపోయింది. ఎందుకని ఇది యాడ్ చేశాను? ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ సైన్ అవుట్, నెక్స్ట్ టైం నేను లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు, వెన్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ సైన్ ఇన్ అయ్యేటప్పుడు సెక్యూరిటీ, మన అకౌంట్ని సెక్యూర్ ఎలా చేస్తామని అడగొచ్చు. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎంఎఫ్ఏ, మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేటర్ ద్వారా కూడా మనం అకౌంట్ని సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు. క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ యూసింగ్ రూట్ ఈమెయిల్. ఇక్కడ మనం ఏమి ఇవ్వాలి? మన రూట్ యూజర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి, రూట్ అకౌంట్ మెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇయర్ దిస్ ఈస్ ఫర్, ఓకే, నాట్ హ్యూమన్, ఎఫ్డబ్ల్యూ ఎఫ్ జడ్జెడ్ ఆర్ ఎఫ్డబ్ల్యూ ఎఫ్ జడ్జెడ్ ఆర్ 66 DW4D. Yes, it is asking password. Let me enter the password. ఈ పాస్వర్డ్ అడిగిన తర్వాత, ఓకే, ఈ పాస్వర్డ్ అడిగిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఎంఎఫ్ఏ కోడ్ గైస్. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే సైన్ ఇన్ కొడతా ఇక్కడ చూడండి మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ కోడ్. ఓకే, యువర్ అకౌంట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ విత్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఎంఎఫ్ఏ. ఓకే, నీ డివైస్లో అథెంటికేటర్ యాప్ వేసి ఉంటుంది కదా, ఆ యాప్ ఓపెన్ చేయండి. ఎవ్రీ 30 సెకండ్స్కి కోడ్ చేంజ్ అవుతుంటుంది. ఓకే, ఎవ్రీ 30 సెకండ్స్కి కోడ్ చేంజ్ అవుతుంటుంది. ప్రజెంట్ నీ ఫోన్లో ఏదైతే కోడ్ చూపిస్తుందో ఆ కోడ్ని ఎంటర్ చేయండి. వన్ టైం ఎంటర్ చేస్తే చాలు, 461138. నవ్ ఐ లాగ్డ్ ఇన్ టు మై AWS console. Are you guys are understanding how to create an AWS account, how to secure your account with the help of MFA? Yes. This is the point I am discussing here. Okay, you can go through this recording. You can create your own document also. Next, okay, this is very, very important. Budget creation. If you go to here, you can search budget. You can search budget, guys. Okay, budgets. This is very, very important. ఎందుకంటే మనకి ఫ్రీ టైర్లో వచ్చేటువంటి ఇనిషియల్గా $200 వస్తాయి. ఇనిషియల్గా మనకి $100 వస్తాయి. ఆఫ్టర్ దెన్ $100 కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అడిషనల్గా మనకి ఇంకో $100 ఎక్స్పెండ్ చేసుకునే దానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం? ఇక్కడ బిల్లింగ్ అండ్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడికి వచ్చి క్రెడిట్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈవెన్ బిల్లింగ్ అండ్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో, ఓకే, ఇక్కడ బిల్లింగ్ అండ్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో బడ్జెట్స్, ఇక్కడ బడ్జెట్స్ మీదకి వచ్చాను నేను. లేదు, నువ్వు క్రెడిట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళారంటే, క్రెడిట్స్ చూసారంటే ఐ థింక్ నేను 60 వరకు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. ఇనిషియల్గా నా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నాకు ఇనిషియల్గా $100 వచ్చింది.
ఇనిషియల్గా ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్లో $100 వచ్చింది. ఓకే, బట్ $100 తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను. ఇన్స్టెన్సెస్ని ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వడం. ఓకే, అరోరా ఆర్డిఎస్ డిపిఎంఎస్ యూస్ చేసేటప్పుడు ఒక $20 ఇచ్చాడు. EC2ని యూస్ చేసేటప్పుడు ఒక $20 ఇచ్చాడు. ఓకే, ల్యాండాని యూస్ చేసేటప్పుడు ఒక $20 ఇచ్చాడు. ఓకే, బడ్జెట్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసినప్పుడు అలా అప్ టు $200 వరకు వెళ్తాడు. అప్ టు $200 వరకు మనకి ఇస్తాడు. దాని తర్వాత ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబిలిటీ అయిపోద్ది. అంటిల్ అన్లెస్ మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటే తప్పితే. ఇది అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ప్లాన్. ఇక్కడ నేను ఆటోమేటిక్గా అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాను. ఇందాక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు చూశారు కదా, అప్గ్రేడ్ ప్లాన్ అని. ఎస్, వీ క్రియేటెడ్ వీ గాట్ 160 క్రెడిట్స్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే. 160 క్రెడిట్స్ వచ్చింది. ఎంతెంత యూస్ చేస్తున్నా మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకవేళ $50 ఈ మంత్ నేను యూస్ చేశానంటే ఐ నీడ్ టు గెట్ ఏ అలర్ట్. హౌ టు గెట్ ఇట్? గో టు బడ్జెట్స్. మనం సెట్ చేసుకోవాలా. లేదు అన్వాంటెడ్ రీసోర్సెస్ మనం ఏదన్నా క్రియేట్ చేసి వదిలేసామనంటే మనకి అనవసరంగా బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ బడ్జెట్. గో విత్ సింప్లిఫైడ్ సింప్లిఫైడ్ ఫార్మేట్ ఓన్లీ, డిఫాల్ట్ ఫార్మేట్. కస్టమైజ్ ఫార్మేట్ అంటే యూ నీట్ టు సెలెక్ట్ యూసేజ్ బడ్జెట్, సేవింగ్స్ ప్లాన్ బడ్జెట్, బట్ హైలీ రికమెండెడ్ కాస్ట్ బడ్జెట్ ఓన్లీ. లెట్ మీ గో విత్ డిఫాల్ట్ ఆప్షన్స్. ఓకే, దిస్ కెన్ బి డన్ ఇట్ బై ద అడ్మిన్ టీమ్ గైస్. దిస్ ఈస్ వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ. ఎవరైతే AWS అడ్మిన్ లెవెల్లో వర్క్ చేస్తుంటారో దే నీడ్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ ఆల్ దిస్ బిల్లింగ్ ఆల్సో. జీరో స్పెండ్ బడ్జెట్. ఎవ్రీ టైం ఇంతగానో నువ్వు స్పెండ్ చేసినప్పుడు ప్రతిసారి నీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ హైలీ రికమెండెడ్. బెటర్ టు గో విత్ మంత్లీ కాస్ట్ బడ్జెట్. Create a monthly cost budget that notifies you when, if it is exceed. What is that meaning? నేను $50 ఇచ్చాను అనుకో, $50 రీచ్ అయిందనంటే 80% అంటే ఎంత? $40 రీచ్ అయినా కానీ మనకి నోటిఫికేషన్ రావాలి. ఓకే, ఈ అకౌంట్ మీద సో అండ్ సో శంకర్ అనేటువంటి అకౌంట్ మీద $40 బడ్జెట్ యూస్ చేశారు. ఓకే, $40 బడ్జెట్ యూస్ చేశారు, ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అని. ఓకే, యూ కెన్ గివ్ ద బడ్జెట్ నేమ్, ఎనీ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లీవ్ ఇట్ డిఫాల్ట్ వెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై మంత్లీ కాస్ట్ బడ్జెట్ ఫర్ B2B BSS account. For example, I am giving, this is the budget name. Okay, enter the budget amount. ఓకే, లాస్ట్ మంత్ ఇంత క్యాలిక్యులేట్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ $50 కన్నా క్రాస్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఐ నీడ్ టు గెట్ ఎ మెయిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ మై సర్వీస్ అకౌంట్ మెయిల్. కంపెనీ మెయిల్ ఇవ్వాలి, సర్వీస్ అకౌంట్. ఓకే, లెట్ మీ గివ్ మై Gmail ID. It will activate after 24 hours, guys. Maximum email IDs you can add up to 10. You can add up to 10 mail IDs. $50 can reach అయితే what is the scope? All services are in a scope in this budget. Okay, 85% యాక్చువల్ స్పెండ్ వచ్చేసి నీకు 85% రీచ్ అయినా, 85% అంటే ఎంత? 42.5 రీచ్ అయినా, $42.5 రీచ్ అయినా, లేదంటే 100% రీచ్ అయినా నాకు మెయిల్ రావాలి. ఇఫ్ యువర్ ఫోర్కాస్టెడ్ స్పెండ్ ఈస్ ఎక్సీడెడ్ టు రీచ్ 100%, వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్? ఫోర్కాస్టెడ్ స్పెండ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్? ఫోర్కాస్టెడ్ అని అంటే ఇక్కడ AWS అకౌంట్లో చాలా సర్వీసెస్ యూస్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, RDS యూస్ చేస్తున్నాం, EC2 యూస్ చేస్తున్నాం, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ యూస్ చేస్తున్నాం, అన్నీ రన్ అవుతున్నాయి. బట్ మనం డెడ్ లైన్ ఏమని ఇచ్చాం? మంత్లీ బడ్జెట్. దిస్ ఇస్ ద మంత్లీ బడ్జెట్. ఒక 1 మంత్లో నువ్వు ఇచ్చినటువంటి $50 క్రాస్ అవుతుంది అన్నటువంటి ఛాన్స్ ముందే కానీ ప్రిడిక్ట్ చేసినా కానీ ఫోర్కాస్టెడ్ స్పెండ్. బట్ సి, డైలీ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓకే $2. డైలీ ఐఎమ్ యూజింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డైలీ ఐఎమ్ యూజింగ్ $2. మంత్లీ హౌ మెనీ డాలర్స్? మంత్లీ ప్రస్తుతానికి నేను $1.1 యూస్ చేస్తున్నా. మంత్లీ హౌ మెనీ డాలర్స్? ఇట్ విల్ గో అప్ టు $30 బిల్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఆర్ యూ గెట్ ద ఎనీ ఫోర్కాస్ట్ మెయిల్ నోటిఫికేషన్? ఫోర్కాస్టెడ్ స్పెండ్ నోటిఫికేషన్ వస్తుందా? రాదు. ఎందుకని?
It is not crossing the 100%, right? Even monthly calculation also. For example, slogan in $1 కాకుండా, for example, I am using $1.5 per day కి $1.5 యూస్ చేస్తున్నాను. Then it will go to max up to how many dollars? $45. Is it reaching again 50? Is it reaching again 50? No, right? Again, we will not get the any mail. But when you will get a mail, actual spend 100% రీచ్ అయితే, యాక్చువల్ స్పెండ్ 85% రీచ్ అయితే, కానీ యాక్చువల్ స్పెండ్ ఎంత? ఇంకా నేను ఫస్ట్ డేలోనే ఉన్నాను. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? ఇంకా నేను ఫస్ట్ డే 1లోనే ఉన్నాను. దిస్ ఇస్ ద డే 1 క్యాలిక్యులేషన్. దిస్ ఇస్ ద డే 1 క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ డే 30. దిస్ ఇస్ డే 30 క్యాలిక్యులేషన్. యామ్ ఐ గెటింగ్ $1 ఫస్ట్ డేలో నేను యూస్ చేస్తే $30 మంత్ కాబట్టి ఎటువంటి మెయిల్ రాదు. $1.5 పర్ డే యూస్ చేసినా కానీ $45 అవుతుంది. బట్ $45 ఇక్కడ రీచ్ అయితే కదా, $45 ఆక్యుపై అయితేనే ఈ 2 కేసెస్లో మెయిల్ వస్తుంది. బట్ ఫోర్కాస్టెడ్ స్పెండ్ బడ్జెట్ వరకు ఎక్స్పెక్టెడ్ బడ్జెట్ అంటే 1 మంత్లో ఇంత రావచ్చు అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ డేనే నేను $2 యూస్ చేశాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ డే ఐఎమ్ యూజింగ్ $2 మంత్లీ. ఓకే, ఫస్ట్ కేసులో 85% క్రాస్ అయిందా? నో, $2కి 85% కాదు అది. ఓకే, యాక్చువల్గా 100% $50 కూడా క్రాస్ అయిందా? నో. బట్ ఇఫ్ యువర్ ఫోర్కాస్టెడ్ స్పెండ్ ఈస్ ఎక్సీడింగ్ టు రీచ్ 100%, ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ బడ్జెట్ ఎంత పర్ మంత్ ఎక్స్పెక్టెడ్, ఇలా నేను ఈ సర్వీసెస్ అన్నిటిని యాస్టీస్గానే వదిలేస్తే ఎక్స్పెక్టెడ్ బడ్జెట్ ఎంత అవుద్ది? $60. $60 అంటే ఫోర్కాస్ట్ స్పెండ్ ఎంత? అట్ మ్యాక్స్ 50 ఓన్లీ, రైట్? దెన్ యూ విల్ గెట్ ఏ నోటిఫికేషన్. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? ఈదర్ యాక్చువల్ స్పెండ్స్ వచ్చేసి 85% కానీ 100% రీచ్ అయినా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఓకే, లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ బడ్జెట్ ఆల్సో. లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ బడ్జెట్. Okay, it will activate in 24 hours, guys. If you scroll right, it will show, okay, how much budget you created, how much it is amount used, how much is forecasted also, how much forecasted amount, everything it will show. Here multiple differences also there, you can explore it. Okay, create it and wait for 24 hours. Okay, fine. This is just for అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు సెటప్ చేసుకోవాల్సినటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం బై మిస్టేక్గా మనం ఏదైనా రీసోర్సెస్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు వీ విల్ గెట్ అన్ అలారం. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ఎస్ఎల్ఈ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఇష్యూ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్, అది బిల్లింగ్ ఇష్యూ కానీ ఏదైనా కానీ సమ్ ఇష్యూ జరిగింది, లేదా బిల్ జనరేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎవరిని కనెక్ట్ అవ్వాలి? ఓకే, మీరు లర్నింగ్ కోసం అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ఓకే, లేదనంటే రియల్గా కంపెనీలోనే వర్కింగ్లో ఉన్నారు, ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ యూస్ చేస్తున్నారు. బిల్లింగ్ మీద కొన్ని టర్మ్స్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. సపోర్ట్ ఎస్ఎల్ఏ. వాట్ ఈస్ ఎస్ఎల్ఏ? సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఎస్ఎల్ఏ? సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. ఇప్పుడు ఒక ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్షన్లో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఎ బకెట్. S3 బకెట్ నేను క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నాను. డేటాను అప్లోడ్ చేయడానికి బకెట్ని క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నాను. ఎవరిని కనెక్ట్ అవ్వాలా? ఓకే, మన టీం అంతా ఎవరికి అదే ఇష్యూ వస్తుంది, అందరికీ అదే ప్రాబ్లం వస్తుంది అకౌంట్ నుంచి. ఈవెన్ దో ఫుల్ యాక్సెస్ ఉన్నాయి, ఎటువంటి డినై పర్మిషన్స్ లేవు. ఎవరిని కనెక్ట్ అవ్వాలి మనం? వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ సపోర్ట్ టీమ్. అదే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. ఎంత టైంలో నువ్వు వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇస్తారు మనకి అని చూడండి. సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ డిఫైన్స్ ఏ కమిట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ రిగార్డింగ్ ద రెస్పాన్స్ టైం అండ్ రిజల్యూషన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ అవైలబిలిటీ వెన్ ద కస్టమర్స్ రేస్ ఏ సపోర్ట్ రిక్వెస్ట్. నేను ఒక టికెట్ రేస్ చేస్తే ఈ బకెట్ ఇష్యూ నాకు ఉందని ఏడబ్ల్యూఎస్ టీమ్కి ఒక టికెట్, మనం ఇక్కడ కేసు అంటాం, ఒక 1 కేస్ కానీ క్రియేట్ చేస్తే, 1 కేస్ కానీ మనం క్రియేట్ చేస్తే ఏడబ్ల్యూఎస్ టీమ్కి ఎంత టైంలో మనకి రెస్పాన్స్ వస్తుంది? అది 1 అవరా, 30 మినిట్సా, 2 అవర్సా, 24 అవర్సా, 48 అవర్సా? బేస్డ్ ఆన్ వాట్? బేస్డ్ ఆన్ ద ఎస్ఎల్ఏ. వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఎల్ఏ? సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. దాంతో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్లో ఉన్నాం, ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ, ఓకే, ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్లో మనం ఉన్నాం, ఆ ప్లాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఎస్ఎల్ఏ డిఫైన్ అయి ఉంటుంది. ఎస్ఎల్ఏ డిఫైన్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, నవ్ యూఆర్ ఇన్ ఏ ఫ్రీ ప్లాన్. ఓకే, నవ్ యూఆర్ ఇన్ ఏ ఫ్రీ ప్లాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో హియర్ సపోర్ట్, ఇఫ్ యూ ఆర్ సర్చింగ్ సపోర్ట్, ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్, సారీ, if you are looking for AWS support, search it AWS support. Okay, let me go to support.
హియర్ యూ విల్ సి యు ఆర్ ఇన్ ఏ బేసిక్ ప్లాన్. యు ఆర్ ఇన్ ఏ బేసిక్ ప్లాన్. బేసిక్ ప్లాన్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ టికెట్ బిల్లింగ్ ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కానీ, అనవసరంగా మీకు ఏదైనా బిల్ జనరేట్ అవుతుంది, ఓకే, లేదు మీరు బిల్ పే చేస్తుంటే అమౌంట్ పే అవ్వడం లేదు, అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నిటికీ మనం కేసు క్రియేట్ చేయాలా, టికెట్ క్రియేట్ చేయాలా. ఓకే, ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సపోర్ట్ కంటే 2 టైప్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ ఉంటాయి గైస్. జనరల్గా రెస్పాన్స్ సపోర్ట్ ఇమ్మీడియట్గా అంటే ఒక టికెట్ నువ్వు క్రియేట్ చేస్తే, ఒక టికెట్ ఒక టికెట్ నువ్వు క్రియేట్ చేస్తే 1 అవర్లో రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఏడబ్ల్యూఎస్ టీము, 2 అవర్స్లో రెస్పాండ్ అవ్వాలా, 6 అవర్సా, 12 అవర్సా, బేస్డ్ ఆన్ ద ఎస్ఎల్ఏ. ఓకే, రెస్పాన్స్ టైం. ఓకే, రెస్పాన్స్ టైం, రెస్పాన్స్ ఎస్ఎల్ఏ ఎంత టైంలో. ఇష్యూ రిజాల్వేషన్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ గైస్. ప్రొడక్షన్లో సారీ, ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఒక సర్వీస్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది, ఆ ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేయడం దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఎస్ఎల్ఏ. ఎవరు కూడా, ఏ కంపెనీ కూడా ఇష్యూ రిజాల్వేషన్ ఎస్ఎల్ఏ ఆల్మోస్ట్ కమిట్ అవ్వరు. ఎందుకని? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్షన్లో ఏదన్నా హై లెవెల్ ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, వీ కాంట్ ప్రిడిక్ట్. కానీ మనం ఏమి ఇవ్వచ్చు వాళ్ళకి? ఎక్స్పెక్టేషన్స్, రిజల్యూషన్ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఓకే, ఒక 6 అవర్స్లో అయిపోద్ది, 4 అవర్స్లో అయిపోద్ది అలా చెప్పగలం. కానీ 100% ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేయగలరా? మంత్స్ ఆఫ్ టైం పట్టినటువంటి టికెట్స్ కూడా చూశాను నేను. 1 ఇయర్ క్రియేట్ చేసేసి ఇంకా ఇష్యూని ఐడెంటిఫై చేయలేక, అంటే ఇష్యూని రీప్రొడ్యూస్ చేయాలా. ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్లో ఒక ఇష్యూ జరిగింది, కస్టమర్ ఏమని కంప్లైంట్ చేస్తున్నాడంటే, నేను 5 GB డేటా ప్లాన్ యాడ్ చేస్తుంటే అమౌంట్ కట్ అయింది కానీ నాకు డేటా యాడ్ కాలేదు అంటాడు. అమౌంట్ కూడా మళ్ళీ రీఫండ్ అయిపోయింది అంటాడు. అదే ఇష్యూ మళ్ళీ రీప్రొడ్యూస్ చేయడం అతను మేము ట్రై చేసినప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్లో లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో రీప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతున్నాం, ప్రొడక్షన్లో మళ్ళీ అక్కర అవ్వడం లేదు. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ రికరెంట్ ఇష్యూ. అటువంటిప్పుడు ఏమవుతుంది? ట్రబుల్ షూటింగ్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఒక ఇష్యూ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా జరుగుతూ ఉంటే మనం ఈజీగా ట్రబుల్ షూట్ చేయొచ్చు. ఓ ఇంత టైంలో అవుద్ది, లేదా ఇంత టైంలో మేము సెర్చ్ చేస్తాం, అయిపోతాం. ఇష్యూని మళ్ళీ రీప్రొడ్యూస్ కాకపోయింది అనుకోండి, ఇంటర్మీడియట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కొన్ని. అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆ టికెట్స్ లాంగ్ బ్యాక్ అలానే పెండింగ్లో ఉంటాయి. అలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్, రిజల్యూషన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేయగలం. రెస్పాన్స్ ఎస్ఎల్ఏ, వాట్ ఇస్ దిస్ మీనింగ్? రెస్పాన్స్ ఎస్ఎల్ఏ ఇండికేట్స్ హౌ క్విక్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ అక్నాలెడ్జ్ అండ్ స్టార్ట్స్ వర్కింగ్ ఆన్ ద సపోర్ట్ టికెట్. వాట్ ఎవర్ ద సపోర్ట్ టికెట్ యూ క్రియేటెడ్, నువ్వు ఫేస్ చేసినటువంటి ఇష్యూని బేస్ చేసుకొని నువ్వు ఏదైతే టికెట్ క్రియేట్ చేసావో, ఓకే, ఎంత టైంలో వాళ్ళు మనకి రెస్పాన్స్ ఇస్తారనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. దాన్ని రెస్పాన్స్ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టికెట్ 10 o'clock క్రియేట్ చేసావు, ఓకే, దే రెస్పాండెడ్ ఎట్ 11 AM. వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ ఎస్ఎల్ఏ? 1 hour. విత్ ఇన్ 1 hourలో వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్లో ఉన్నావు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నువ్వు ఫ్రీ ప్లాన్లో ఉన్నావు, హియర్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ ఫ్రీ ప్లాన్. ఓకే, ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్లో ఉన్నావు దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా నీకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది. రిజల్యూషన్ ఎస్ఎల్ఏ, సరే వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు కాల్లో, ఓకే, దే ఆర్ చెకింగ్ ద ఇష్యూ. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు సాల్వ్ విత్ ఇన్ 40 minutes, 1 hour, 30 minutes? దే కెన్ గివ్ ద డెడ్ లైన్? నో. చూడండి, రిజల్యూషన్ ఎస్ఎల్ఏ రెఫర్స్ టు హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు రికవర్ ద ఎంటైర్ ఇష్యూ. రిజల్యూషన్ ఎస్ఎల్ఏ, దే మైట్ ఆస్క్ డిఫరెన్స్ గైస్. రెస్పాన్స్ ఎస్ఎల్ఏ అండ్ రిజల్యూషన్ ఎస్ఎల్ఏ, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ఏ వీఆర్ గివింగ్ జనరలీ? రెస్పాన్స్ ఎస్ఎల్ఏస్. ఒక ప్రొడక్షన్లో ఇష్యూ వస్తే ఒక P1 టికెట్ కానీ క్రియేట్ చేస్తే విత్ ఇన్ 15 minutesలో నేను రెస్పాండ్ అవుతాను, ఇనిషియల్ అనాలిసిస్ చేసేస్తాం. బట్ ఇష్యూ ఫిక్స్ అనేది వీ కాంట్ ప్రిడిక్ట్, కానీ ఫోర్స్ చేస్తుంటారు. ఓకే, రిజల్యూషన్ ఎస్ఎల్ఏ రెఫర్స్ టు హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ టు ఫిక్స్ దట్ ఇష్యూ. ఓకే, ఏడబ్ల్యూఎస్ డస్ నాట్ గ్యారంటీ ద రిజల్యూషన్ టైం. 1 hourలో ఫిక్స్ చేయగలవా, 3 hours ఫిక్స్ చేయగలవా? ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇష్యూని రీప్రొడ్యూస్ చేయాలా. బట్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ టీం అయితే 1 hourలో కాల్లో జాయిన్ అయిపోతారు. మనకి 1 hourలో టెక్నికల్ సపోర్ట్ టీం అయితే మనకి కాల్లో జాయిన్ అయిపోతారు. 1 hour అంటే ఇది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్లాన్ మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది అది. ఓకే, ఏడబ్ల్యూఎస్ విల్ గ్యారంటీ వాట్? రెస్పాన్స్ టైం ఓన్లీ. హౌ మచ్ టైం? విత్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టైం ఓన్లీ దే విల్ గ్యారంటీ. విత్ ఇన్ 1 hourలో రెస్పాన్స్ ఇస్తామా, 12 hours రెస్పాన్స్ ఇస్తామా, మీరు తీసుకున్నటువంటి ప్లాన్ని బేస్ చేసుకొని మా సపోర్ట్ టీం కనెక్ట్ అవుతుంది. కనెక్ట్ అయిన తర్వాత రిజల్యూషన్ టైం వీ కాంట్ ప్రిడిక్ట్. ఓకే, వై దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రిడిక్ట్ ద రిజల్యూషన్ టైం? ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇష్యూ కాంప్లెక్సిటీ. ఆర్కిటెక్చర్ అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళు. ఓకే, ఇవన్నీ
ఆ ప్రాజెక్ట్లో కనెక్ట్ అయ్యి ఏంటి ప్రాబ్లం, ఎందుకు జరిగింది, రీసెంట్గా ఏమన్నా ఐఎం పాలసీస్ చేంజ్ చేశారా, ఎవరెవరికి అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ వెరిఫై చేసిన తర్వాతే దే కెన్ ప్రొసీడ్ దే కెన్ ప్రొసీడ్ ఓకే. అలా మనకి మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి గైస్. ఓకే. అకౌంట్ అండ్ బిల్లింగ్ సపోర్ట్, అకౌంట్ రిలేటెడ్ బిల్లింగ్ సపోర్ట్, ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. యూ కెన్ క్రియేట్ అకౌంట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, బిల్లింగ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్, క్రెడిట్ కార్డ్ రిలేటెడ్ క్రెడిట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, ఓకే, బిల్లింగ్ డిస్ప్యూట్స్ ఏదైనా ఉన్నా కానీ, అకౌంట్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కానీ, ఇన్వాయిస్ మీద క్లారిఫికేషన్ డౌట్స్ ఏదైనా మీకు వాళ్ళు జనరేట్ చేసినటువంటి ఇష్యూస్, మీరు పేమెంట్ చేసేటప్పుడు ఫెయిల్ అయినా కానీ, అటువంటి అన్ని ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ టు ఎవ్రీ వన్. ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ. యూ కెన్ కమ్ ఇయర్. ఓకే, యూ కెన్ కమ్ ఇయర్ క్రియేట్ ఎ కేస్ చూడండి, అకౌంట్ అండ్ బిల్లింగ్. బట్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ యూ విల్ నాట్ గెట్. టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ పెయిడ్ మెంబర్స్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. Technical support it is only for the paid members. Don't support for the service related technical issues. ఏదైనా EC2 ఇష్యూ కానీ, S3 బకెట్ ఇష్యూ కానీ, RDS ఇష్యూ కానీ, అటువంటి టెక్నికల్ సపోర్ట్ కావాలనంటే మనం సపోర్ట్ ప్లాన్ తీసుకోవాలి. బట్ అకౌంట్ అండ్ బిల్లింగ్ రిలేటెడ్ అయితే ఎనీ వన్ కెన్ డూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ కేస్ రిలేటెడ్ టు బిల్లింగ్. ఓకే, వై దట్ బిల్ is generated. Let me select పేమెంట్ ఇష్యూ. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు పే, ఐఎమ్ ద స్టూడెంట్, దానికోసం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ జనరల్ క్వశ్చన్, డిఫాల్ట్ ఆప్షన్. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ రాయండి నీట్గా. ప్లీజ్ వేవ్ ఆఫ్ మై బిల్, ఐఎమ్ లెర్నింగ్ డెవాప్స్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో ప్లాట్ఫామ్. డిస్క్రిప్షన్ క్లియర్గా రాయండి, నేను స్టార్టింగ్ నుంచి ఎక్స్ప్లోర్ అవుతున్నాను అన్ని సర్వీసెస్, నాకు బిల్ జనరేట్ అయింది, దాన్ని వే ఆఫ్ చేయండి అని. ఓకే, ప్రూఫ్ కావాలంటే మీరు ఒకవేళ స్టూడెంట్ అయితే స్టూడెంట్ ఐడి కార్డు కానీ, ఓకే, మీరు ఏదైనా లెర్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఏదైనా ప్రూఫ్ ఉంటే ఆ ప్రూఫ్ ఇస్తే ఇంకా బెటరు. ఓకే, దెన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ నేమ్ ఆఫ్ ద సర్వీస్. యూ కెన్ గివ్, దిస్ ఈజ్ రికమెండెడ్ గైస్, నేమ్ ఆఫ్ ద సర్వీస్, EC2, ఇన్వాయిస్ ఐడి ఉంటే ఇన్వాయిస్ ఐడి. ఓకే, లెట్ మీ గివ్ డ్రాఫ్ట్ నెంబర్స్, లెట్ మీ గివ్ సమ్ నెంబర్స్. ఓకే, టైమ్ ఫార్మేట్ టు, ఓకే, పేమెంట్ ప్రూఫ్. ఓకే, సమ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఐ థింక్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, టెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, నేనే క్రియేట్ చేయడం లేదు, జస్ట్ మీరు అక్కడ ఆ ఆప్షన్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ ఫ్రీ ఫర్ ఆల్. సాల్వ్ నౌ. డూ యూ వాంట్ టు సాల్వ్ ఇమీడియట్లీ? ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ కాంటాక్ట్ దెమ్. ఐ వాంట్ టు కాంటాక్ట్ త్రూ వెబ్. వాట్ ఈస్ ద SLA they were given? Within 24 hours. Within 24 hours they will reach us. If you are selecting phone, better to go with the phone guys, don't go with chat and web also. ఓకే, మన ఇండియన్ నెంబర్ ఇచ్చేసేయండి, మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేసేయండి. మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేసి, ఓకే, ఎక్స్టెన్షన్ 91 ఇచ్చారంటే మనకి ఇక్కడ సబ్మిట్ కొట్టారంటే ఒక కేసు క్రియేట్ అవుతుంది. వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు, అప్పుడు చెప్పండి నాకు ఆటోమేటిక్గా అమౌంట్ కట్ అయింది, లేకపోతే నాకు ఇష్యూ ఉంది, పేమెంట్ నేను చేయలేను, నేను స్టూడెంట్ని నేర్చుకుంటున్నాను. ఇలా మీరు సపోర్ట్ కూడా కేసుని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సపోర్టు కేసు కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. AWS సపోర్ట్కి వెళ్ళి సపోర్ట్ కేసు కూడా మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, ఫైన్. ఇటువంటి ఇష్యూస్ ఏదైనా ఉంటే యూ విల్ గెట్ ఫోన్ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, ఈమెయిల్ కానీ, చాట్ కమ్యూనికేషన్ కానీ, బట్ 24/7 దే ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, ఈవెన్ అకౌంట్స్ విత్ బేసిక్ ప్లాన్ సపోర్ట్, ఐ టోల్డ్ రైట్, ఈవెన్ అకౌంట్స్ విత్ బేసిక్ ప్లాన్ సపోర్ట్ ఆల్సో ఇట్ విల్ సపోర్ట్. ఈవెన్ అకౌంట్స్ విత్ బేసిక్ ప్లాన్ ఆల్సో ఇట్ విల్ సపోర్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ technical support is depending on the support plan. If you are going for the technical support, when you are creating a case, you are saying technical support, right? It is depending on what? It is depending on the what type of plan you are taking. Generally, what this technical support is doing for us, it will help us to create a EC2 related issues, S3 related issues, RDS నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, IAM ఇష్యూస్ ఏదైనా ఉన్నా, LBSలో ఏదైనా మనం ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నా, నెట్వర్కింగ్లో VPCని కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఇష్యూస్ పాస్ చేస్తున్నా, పర్ఫార్మెన్స్ స్లోగా ఉంది, ఓకే, అవైలబిలిటీ ఇష్యూస్ ఏదైనా ఉన్నాయి, ఇటువంటి థింగ్స్ అన్నిటికి మనం ఎవరిని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు? టెక్నికల్ టీమ్కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. టెక్నికల్ టీమ్కి. ఓకే, ఓకే, జనరల్గా మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి గైస్. బేసిక్ ప్లాను, డెవలపర్ ప్లాను, బిజినెస్ ప్లాను, అలానే ఎంటర్ప్రైజ్ ఆన్ ర్యామ్ ప్లాను, ఓకే, ఎంటర్ప్రైజ్ ప్లాను, ఇలా ఒక్కొక్క ప్లాన్ని బేస్ చేసుకొని SLA మారుతుంది. అదే బేసిక్ సపోర్ట్ ప్లాన్ కానీ అయితే ఇట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్. ఇఫ్ యూ గోన్ సీ, ఇట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ ఎనేబుల్డ్.
By default, if you go to here, by default it is enabled basic plan. You no need to go and activate. No additional cost for this. No additional charges for this basic plan. What it is, account related billing support. ఓకే, నువ్వు ఏదైనా AWS డాక్యుమెంటేషన్ చూసుకోవచ్చు, నాలెడ్జ్ బేస్ ఆర్టికల్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లిమిటెడ్ AWS ట్రస్టెడ్ అడ్వైజర్ చెక్స్. ఓకే, మనకి AWSలో ఒక సర్వీస్ ఉంది గైస్. దిస్ ఇస్ మై AWS అకౌంట్, ట్రస్టెడ్ అడ్వైజర్. లేటర్ ఆల్సో వీ విల్ డిస్కస్ దిస్ సర్వీస్ బ్రీఫ్లీ. లెట్ మీ ఫస్ట్ డేనే కాబట్టి చూడండి, ట్రస్టెడ్ అడ్వైజర్ అనేటువంటి ఒక సర్వీస్ ఉంది. ఇది ఏం చేస్తుంటుందంటే, వీ విల్ అప్గ్రేడ్ ఇట్ గైస్. లిమిటెడ్ AWS ఫ్రీ టైర్లో రాదు, ఇది అంతా కంప్లీట్గా అనలైజ్ చేయలేదు. కాస్ట్ ఆప్టమైజేషను, పర్ఫార్మెన్స్, సెక్యూరిటీ, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే నేను ఎక్కడన్నా అనవసరంగా EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ కానీ ఎక్కడ యూజ్ చేయకుండా లాంచ్ చేశాను, వాటికి బిల్లింగ్ పడుతుంది, ఇటువంటివన్నీ నేను చెక్ చేసుకోవచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రస్టెడ్ అడ్వైజర్. ట్రస్టెడ్ అడ్వైజర్ అనేటువంటి ఒక సర్వీస్ ఉంది. ఈ సర్వీస్ ఏం చేస్తుందంటే, మనం చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ మొత్తాన్ని ట్రాక్ చేస్తుంటుంది, మనకి సజెస్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, మీరు సో దగ్గర వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేశారు, ఎక్కడ యూస్ చేయడం లేదు ఆ వాల్యూమ్, బట్ బిల్లింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో డిజైన్ వల్ల నీకు పర్ఫార్మెన్స్ స్లో అయింది. ఇటువంటి హెల్ప్ మనకి ట్రస్టెడ్ అడ్వైజర్ అనేటువంటి AWS సర్వీస్ ద్వారా మనం గెట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద బేసిక్ ప్లాన్, యూ విల్ గెట్ ద లిమిటెడ్ AWS ట్రస్టెడ్ అడ్వైజర్ చెక్స్. Okay, what is not included? You will not get any technical support if you are going for the basic plan. You will not get any technical support. Okay, no architecture guidance, no troubleshooting from AWS engineers, no service troubleshooting. ఏ ఇష్యూ వచ్చినా కానీ మీరే ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ యూస్ చేయాలి బేసిక్ ప్లాన్? జనరల్గా మనం ఏదన్నా AWS గురించి నేర్చుకుంటున్నప్పుడు, AWS గురించి మనం అర్థం చేసుకుంటున్నప్పుడు, అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ద బేసిక్ ప్లాన్. Then developer plan. If you are selecting developer plan, if you are going with the developer plan, per month ki you need to pay for $29. Cost is how much? Per month you need to pay for $29. Limited scope. Technical support is limited scope only. Yes, technical support is there, but limited scope. They will not connect through mobile. They will not connect through chat. They are supporting only through email. అంటే 2400, అరౌండ్ 2500 మనం కడితే పర్ మంత్కి, ఏదన్నా సర్వీస్ లెవెల్ ఇష్యూ వస్తే, మనం ఏదన్నా మెయిల్ చేస్తే వాళ్ళు మనకి మెయిల్ ద్వారా సపోర్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇష్యూ ఉంది టెక్నికల్ ఇష్యూ. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ జనరల్ బిల్లింగ్ అవన్నీ కాదు. టెక్నికల్ ఇష్యూ ఏదైనా ఉంటే విత్ ఇన్ 24 hours. ఓకే, అక్కడ మీరు రెస్పాన్స్ టైం SLA సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే, జనరల్ గైడెన్స్ కోసం అయితే విత్ ఇన్ 24 hours మీకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఆ మెయిల్లో. ఓకే, సిస్టమ్ ఇంపైర్డ్ కానీ సెలెక్ట్ చేస్తే విత్ ఇన్ 12 hours వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇస్తారు. బట్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ డెవలపర్ ప్లాన్. ఏ సిచ్యువేషన్లో మనం దీన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లోకల్ బిజినెస్ అవర్స్ 8 AM to 8 PM ఓన్లీ గైస్. ఆఫ్టర్ దట్ దే విల్ నాట్ సపోర్ట్. దే ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ 8 AM to 8 PM ఓన్లీ. ఓకే, కీ ఫీచర్ చూడండి. AWS ఇంజనీర్ ఒక అతను అసైన్ అవుతాడు ఆ టికెట్కి. AWS టీంలో ఒక ఇంజనీరు ఆ కేసుకి అసైన్ అవుతాడు. బట్ ఒక IIM యూజరు, వన్ ప్రైమరీ IIM యూజర్ కెన్ రేస్ కేసెస్, నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ రేస్ చేయొచ్చు ఒక యూజరు. ఓకే, అన్లిమిటెడ్ సపోర్ట్ కేసెస్ ఈజ్ అలౌడ్. యూ కెన్ క్రియేట్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్. కేస్ అంటే టికెట్స్ గైస్ ఇక్కడ. ఓకే, దే విల్ గైడ్ అస్ ఫర్ బెటర్ ట్రబుల్ షూటింగ్. బట్ SLA మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. చూడండి, SLA 12 hours, 11 hours కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, 10 hours కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, 1 hourలో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, 2 hours కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, త్రూ మెయిల్, నాట్ త్రూ కాల్. మన కాల్లోకి జాయిన్ అవ్వడం అలా ఉండదు. ఇఫ్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద డెవలపర్ సపోర్ట్ ప్లాన్, నో ఫోన్ సపోర్ట్, నో చాట్ సపోర్ట్, నాట్ రికమెండెడ్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కస్టమర్ ఇంపాక్ట్ అయ్యేటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఎప్పుడు కూడా మన అకౌంట్ బేసిక్ ప్లాన్ కానీ డెవలపర్ ప్లాన్ కానీ తీసుకోకూడదు. నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ప్లాన్స్కి వెళ్ళాలి. ప్రైస్ ఎక్కువ పడినా నో ప్రాబ్లం. SLA ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాన్స్ ఉండాలి మనకి. ఓకే, చూడండి, ఇండివిజువల్ డెవలపర్స్ చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ లేదన్నా మనం POCs చేస్తుంటే, ఓకే, చిన్న ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏదన్నా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటే, క్రిటికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాదనుకున్నప్పుడు, లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అటువంటిది ఇక్కడ యూ కెన్ గో ఫర్ ద డెవలపర్ ప్లాన్, సపోర్ట్ ప్లాన్. బట్ వాట్ ఈస్ బిజినెస్ సపోర్ట్ ప్లాన్? హియర్ పర్ మంత్ అరౌండ్ 9,000
రూపీస్ అయితే మనకి $100 పర్ మంత్ మనం పే చేస్తే టెక్నికల్ సపోర్ట్ 24/7 ఉంటుంది. దట్టు ఈమెయిల్, చాటు, ఫోన్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. రెస్పాన్స్ టైమ్ SLA, నాట్ రిజల్యూషన్ టైమ్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, దిస్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్ SLA. ఓకే, యూ మైట్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆల్సో గైస్. ఓకే, బేసిక్ AWS ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్ ఏదైనా మీరు రాశారనంటే, నాట్ ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్, ఓకే, బేసిక్ ఎగ్జామ్స్ ఏదైనా మీరు రాశారంటే యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్. చూడండి, జనరల్ గైడెన్స్ కోసం అయితే మీరు అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు టికెట్ రేస్ తెస్తేటప్పుడు 24 అవర్స్లో రిప్లై ఇస్తాడు. సిస్టమ్ ఇంపైర్డ్ అయితే 12 అవర్స్. అదే ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ఇంపైర్డ్ కానీ అయితే విత్ ఇన్ 4 అవర్స్లో రిప్లై వస్తుంది మీకు. విత్ ఇన్ 4 అవర్స్లో కంప్లీట్గా ప్రొడక్షన్ సర్వర్ కానీ డౌన్ అయిందని మీరు సెలెక్ట్ చేశారంటే కేసు 1 అవర్లో రెస్పాన్స్ వస్తుంది మనకి. రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత రిజల్యూషన్ టైం దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత రిజల్యూషన్ టైం దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. కీ ఫీచర్ చూడండి, AWS సపోర్ట్ ఇంజనీర్ కొంచెం బెటర్గా సీనియర్ పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళే జాయిన్ అవుతారు. ఓకే, ఎనీ IAM యూజర్ విత్ పర్మిషన్ ఈ కెన్ రేస్ n నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్, అన్లిమిటెడ్ సపోర్ట్ కేసెస్. ఈ ప్లాన్లో నువ్వు కానీ ఉన్నావు అంటే ఫుల్లీ AWS ట్రస్టెడ్ అడ్వైజర్ చెక్. నేను చెప్పాను కదా, ట్రస్టెడ్ అడ్వైజర్ చెక్ ఫుల్గా చెక్ చేస్తుంది, కంప్లీట్గా ట్రాక్ చేస్తుంది మన బడ్జెట్ అంతా, పర్ఫార్మెన్స్, కాస్ట్ని ఎక్కడైనా తగ్గించుకోవచ్చా, కాస్ట్ని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు అంటే ట్రస్టెడ్ అడ్వైజర్ ఇచ్చేటువంటి సజెషన్స్ కూడా మనం తీసుకోవాలి. అన్నీ మనం బ్లైండ్గా వెళ్ళకూడదు. ఓకే, ఇలా n నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. జనరల్గా ప్రొడక్షన్ వర్క్ లోడ్స్లో మనం వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద బిజినెస్ ప్లాన్ ఓన్లీ, బిజినెస్ సపోర్ట్ ప్లాన్ ఓన్లీ. క్రిటికల్ అప్లికేషన్స్ ఏదైనా ఉన్నా, ఓకే, స్టార్టప్ కానీ మిడ్ సైజ్ కంపెనీస్లో $100 మనం పే చేస్తే ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు గెట్ ద కంప్లీట్ సపోర్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ సపోర్ట్ ప్లాన్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. పర్ మంతే యూ నీడ్ టు పే ద $15,000. ఓకే, మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ అకౌంట్ లెవెల్, ఓన్లీ అకౌంట్ లెవెల్. ఒక అకౌంట్ మాత్రమే, ఒక IAM యూజర్ కానీ ఒక రూట్ అకౌంట్లో మాత్రమే క్రియేట్ చేయగలం. ఇది మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ సపోర్టు, ఈమెయిల్, చాట్, ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా సపోర్టు, కంప్లీట్ 24/7 ఉంటుంది. యాజ్ పర్ ద SLA చూడండి, మిషన్ క్రిటికల్ సిస్టమ్ బిజినెస్ కానీ కంప్లీట్గా డౌన్ అయిపోతే విత్ ఇన్ 15 మినిట్స్లోనే సీనియర్ టెక్నికల్ ఇంజనీర్, చూడండి, సీనియర్ AWS సపోర్ట్ ఇంజనీర్స్ అసైన్ అయిపోతారు. ఎందుకని వీఆర్ పేయింగ్ హ్యూజ్, రైట్? $15,000 అని అంటే దట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ లెస్ అమౌంట్, రైట్? ఎక్కువ అమౌంట్ పే చేస్తాం. SLA కూడా మీకు అలానే సపోర్ట్ చేస్తారు. విత్ ఇన్ 15 మినిట్స్లో మీకు డెడికేటెడ్ సీనియర్ రిసోర్స్ అలాట్ అయిపోతారు. ఓకే, అలానే డెడికేటెడ్ టెక్నికల్ అకౌంట్ మేనేజర్. ప్రతి అకౌంట్కి ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ దిస్ ఈజ్ మై అకౌంట్, రైట్? ప్రతి అకౌంట్కి టెక్నికల్ మేనేజర్ ఉంటాడు, ఒక డెడికేటెడ్ టెక్నికల్ మేనేజర్. ఇప్పుడు మనం HDFC, హౌ మెనీ గైస్ ఆర్ యూజింగ్ HDFC? మీరు HDFC బ్యాంక్ కానీ యూజ్ చేస్తుంటే మనకు ఒక టెక్నికల్ వీళ్ళు ఉంటారు, రిపోర్టింగ్ మేనేజర్. అంటే మనం ఏదన్నా FD చేసుకోవాలనుకున్నా, ఏదైనా లోన్ తీసుకోవాలన్నా, కార్ లోన్కి వెళ్ళాలన్నా, పర్సనల్ లోన్కి వెళ్ళాలన్నా, హౌసింగ్ లోన్కి వెళ్ళాలన్నా, లేదంటే క్రెడిట్ కార్డు అప్లై చేసుకోవాలనుకున్నా, లేదా మన బ్యాంక్ అమౌంట్ని FD చేసుకోవాలన్నా, వీటి మీద మనకి ఏదైనా డౌట్ వస్తే మీరు HDFC నెట్ బ్యాంకింగ్ లాగిన్ అయ్యారంటే ఒక ట్రస్టెడ్ అడ్వైజర్ ఉంటాడు మనకి. యూ గైస్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్, మీకు చెప్పుకుంటాడు మీ రిపోర్టింగ్ మేనేజర్, నేను మీ రిపోర్టింగ్ మేనేజర్ ఏదో అంటారు వాళ్ళు, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ దట్ నేమ్. ఓకే, ఒక పర్సన్ అలాట్ చేస్తుంటారు ప్రతి అకౌంట్కి. వాళ్ళు కాల్ చేస్తుంటారు మనకి, సార్ మీ అకౌంట్లో 30,000 ఉంది, ఒక 20,000 ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసుకోండి. ఓకే, లేదు మీకు ప్రీ అప్రూవ్డ్ లోన్ ఉంది, మీ శాలరీని బేస్ చేసుకొని ఇంకా లోను ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్ని వాళ్ళు గైడ్ చేస్తుంటారు. అలా మన ప్రతి అకౌంట్కి, AWS అకౌంట్కి డెడికేటెడ్గా టెక్నికల్ అకౌంట్ మేనేజర్ కూడా ఉంటాడు ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ ప్లాన్. ఓకే, ప్రోయాక్టివ్ గైడెన్స్, కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ రివ్యూస్, అంటే క్రోడ్స్లో ప్రే చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు పర్ మంత్. అటువంటి వాళ్ళు ఈ ప్లాన్కి వెళ్ళారంటే ఎక్కడెక్కడ కాస్ట్ తగ్గించుకోవచ్చు, అటువంటి సపోర్ట్ కూడా వీ విల్ గెట్ ఇట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇయర్లీ, యాన్యువల్గా ఎంటైర్ ఆర్కిటెక్చరల్ రివ్యూ, ఆపరేషనల్ రివ్యూస్, ఆపరేషనల్ రివ్యూస్, మన ఎంటైర్ అకౌంట్ మీద టోటల్ ఆర్కిటెక్చర్ వీళ్ళు ఎలా డిజైన్ చేశారు అవి ఎంత మొత్తం చెక్ చేస్తారు. మనం ఏదన్నా
కాస్ట్ ఓరియంటెడ్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ కానీ ఎక్కడైనా మిస్కాన్ఫిగర్ చేసి ఉంటే దే విల్ హెల్ప్ అస్. బట్ ఇట్ ఈస్ సపోర్ట్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ లార్జ్ స్కేల్ అప్లికేషన్స్, హ్యూజ్ అప్లికేషన్స్, పెద్ద అప్లికేషన్స్ కానీ లార్జ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ ఏదైనా పెద్ద కంపెనీస్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు దెన్ గో ఫర్ దిస్ ఎంటర్ప్రైజ్ సపోర్ట్ ప్లాన్. ఓకే, ఇలా మల్టిపుల్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈవెన్ ఆన్ ర్యాంప్ సపోర్ట్ ప్లాన్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్, 5500 per month. మిడ్ లెవెల్ కంపెనీస్ జనరల్లీ దే ఆర్ యూసింగ్ ఎస్ఎల్ఏ. హియర్ ఆల్సో వీఆర్ గెటింగ్ విత్ ఇన్ 30 minutes. ఓకే, ఇలా థియరీ పాయింట్స్ అంటే మల్టిపుల్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఎస్, సపోర్ట్ ప్లాన్ అవైలబిలిటీ హియర్ వీఆర్ జస్ట్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ గైస్. దిస్ ఈస్ జస్ట్ థియరిటికల్ పాయింట్స్ ఇవి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గో త్రూ దిస్. ఓకే, 100 అకౌంట్స్కి, 1000 అకౌంట్స్కి డిపెండింగ్ ఆన్ ద అగ్రిమెంట్, మనం ఏ అగ్రిమెంట్ అయితే చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఆన్ ర్యాంప్ కానీ ఎంటర్ప్రైజ్ అని అంటే, ఇప్పుడు ఒక ఐఏఎం అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, అతనికి ఏదన్నా ఇష్యూ వస్తే అతను పే చేసుకోవాలా. అలా 100 ఐఏఎం అకౌంట్స్ ఉన్నాయి అనుకో, 100 టైమ్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఒక్కొక్క దానికి మళ్ళీ సపరేట్ ఛార్జెస్ కాకుండా ఎంటర్ప్రైజ్కి వెళ్ళారనంటే 100 అకౌంట్స్ ఉన్నాయి మా కాడ, 100 అకౌంట్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్సే 100 ఉన్నాయి. ఓకే, నాట్ ఐఏఎం యూజర్, 100 అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. 100 అకౌంట్స్కి ఇంత ఇంత ప్లాన్ అని మనం మాట్లాడుకోవాలి. అక్కడ ప్లాన్స్ ఉంటాయి, సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు అడ్మిన్ లెవెల్లో దే విల్ చెక్ ఇట్. ఇక్కడ కొంచెం చెక్ బాక్స్ ఇచ్చి ఉంటాను, ట్రస్టెడ్ అడ్వైజర్ వల్ల ఎటువంటి హెల్ప్ జరుగుతుంది అనేసి. యూ కెన్ గో త్రూ దిస్. దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ సమ్మరీ. ఓకే, ఏడబ్ల్యూఎస్ సపోర్ట్ ప్లాన్స్ ఎందుకంటే హూ కెన్ రేజ్ ద టికెట్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. అలానే ఫాస్ట్ ఎవరు ఎలా ఏ ప్లాన్లో ఎలా రెస్పాన్స్ వస్తుంటుంది, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ we discuss. These are all the theory points. Okay, fine. Okay, let me go back to here. This is all about to AWS account creation, budget setup, and even support plan also. Tomorrow I will try to discuss about IAM. Tomorrow I will try to discuss, I am just to changing this name as a day 1, sorry, notes 1 of day 4. ఇలా చేంజ్ చేస్తే డే 4 ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుద్ది. డే 4 సెషన్ ఈస్ నాట్ ఎట్ స్టార్టెడ్. టుమారో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు క్రియేట్ ఏ ఐఎం యూజర్ ఫ్రమ్ రూట్ అకౌంట్. ఐఎం యూజర్స్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎంఎఫ్ఏస్ ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి, వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఓకే, ఏ టైప్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి, ఓకే, ఆ యూజర్ ఏ యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు అవన్నీ మనం క్లోజ్గా ఎలా మానిటర్ చేయాలి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ విల్ డిస్కస్ టుమారో. ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్, identity access management service. Okay, fine. This is my root account. Even if you go to account settings, here you can change the password policy and all. Even if you are going for dashboard, if you have to create an alias, you can create it. N number of things we will discuss tomorrow. Please let me know any other doubts. Please drop a message. I am here only. Yes guys, our company is registered in MCA. ఎంసీఏలో మన కంపెనీ ఈరోజే మాకు మెయిల్ వచ్చింది రిజిస్టర్ అయినట్టు. కంపెనీ నేమ్ ఇస్ వియాంత్ కేకే టెక్నాలజీస్, ఓకే, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వియాంత్ కేకే టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. టుడే ఓన్లీ ఐ రిసీవ్డ్ మెయిల్ ఫర్ కన్ఫర్మేషన్. నేమ్ అలాట్ అయింది. నేమ్ అలాట్ అయిన తర్వాత రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్, డైరెక్టరు, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అవన్నీ నేను అప్లై చేశాను. టుడే ఐ గాట్ ద కన్ఫర్మేషన్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఎస్, February 2nd weekలో I will be available in that office weekly 2 to 3 days. Saturday, Sunday also I will be there only. Yes, okay. Keep on all banks people, bank guys they are calling. Create a current account from there and okay, Kotak, HDFC, ICICI, Yes Bank. Okay, multiple banks they are calling to create a current account. Yes, okay. It nearly takes 15 days, that's it. 10 to 15 days పట్టింది అప్రూవల్స్ అన్నీ రావడానికి. ఎస్, ఇయర్ అకౌంట్ క్రియేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నాట్ ఏ వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ. రెగ్యులర్గా యూజర్స్ వస్తూ ఉంటారు, పోతూ ఉంటారు, యూజర్స్ని క్రియేట్ చేయడం, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టేకెన్ కేర్ బై ద AWS guys. If AWS guy is not there,
ఓకే. యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినీర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఇట్, యెస్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఆల్సో. యాక్చువల్‌గా యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అంతా సెపరేట్ ఐఏఎం టీమ్ ఒకటి ఉంటుంది గైస్. మా దాంట్లో కీ క్లాక్ అంటాం మేము. కీ క్లాక్ టీమ్ ఒకటి ఉంటుంది. వాళ్ళు టేక్ కేర్ చేస్తారు మా అకౌంట్స్ అన్ని. ఓకే. పాస్వర్డ్ ఎక్స్పైరీలు అవన్నీ సెట్ చేసేదంతా వాళ్ళే. కీ క్లాక్ టీమ్. ఓకే. యెస్. నీకు ఓన్లీ ఐఏఎం మీద వర్క్ చేయమన్నాడు. యూజర్స్‌ని మేనేజ్ చేయమన్నాడు. పర్మిషన్స్, పాలిసీస్ ఇటువంటి టికెట్స్ వరకే చూడమన్నాడు అనుకుంటే, నీ యూజర్‌కి దే విల్ గివ్ ఓన్లీ పాలిసీస్‌కొచ్చారంటే ఐఏఎం ఫుల్ యాక్సెస్. ఇక్కడ ఐఏఎం ఫుల్ యాక్సెస్ ఈ పాలసీ అటాచ్ చేసి ఉంటాడు. ఓన్లీ ఓన్లీ వీటి వరకే నీకు యాక్సెస్ ఉంటుందన్నమాట. పర్మిషన్స్ క్రియేట్ చేయడం, ఆ పర్మిషన్స్‌ని యూజర్స్‌కి అటాచ్ చేయడం, ఆ యూజర్‌ని గ్రూప్‌లకి అటాచ్ చేస్తుండడం, వాళ్ళు టికెట్ రైజ్ చేస్తాను నాకు S3 యాక్సెస్ లేదు. ఓకే. నేను EC2 మిషన్ లాంచ్ చేయలేకపోతున్నాను. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ రాలేదు. అటువంటప్పుడు మనం ఈ పాలిసీస్ అన్ని చెక్ చేసుకొని ట్రబుల్ షూట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే. విల్ డిస్కస్ హౌ టు క్రియేట్ అండ్ ఆల్. ఓకే. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. Yes, daily 50 minutes to 1 hour session only. Daily 50 minutes to 1 hour session only. No other discussions, only technical discussions.